بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ کل پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوئے اور یہ انتخابات بہت سی چیزیں جو ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کو انہوں نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ آج بات ہوگی کہ لندن میں نون لیگ کی بدترین شکست پر کیوں صف ماتم بچھی، میاں محمد نواز شریف نے کیا رپورٹ طلب کر لی، ملبہ اس شکست کا شہباز شریف پر کیوں گرایا گیا، پاکستان میں بیٹھی لیڈرشپ نے کارکنان نے براہ راست نون لیگ کی قیادت کو ذمہ دار اس شکست کا کیوں ٹھہرا دیا، اور اب اس شکست کے بعد کون مائنس ہونے جا رہا ہے نون لیگ سے، مفتاح اسماعیل کے بعد اب اگلی باری کس کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ بات ہوگی کے پی کے کی کہ وہاں اب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اس انتخاب میں شکست کے بعد ان کی دال جوتوں میں کیوں بٹنے لگی ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دلچسپ ضمنی انتخاب کے نتیجے میں کس جماعت نے کتنے فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ناظرین، کل 16 اکتوبر 2022 کو پاکستان کے 8 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے۔ 8 نشستیں وہ تھیں جو تحریک انصاف کے لوگوں نے خالی کی تھیں، 3 نشستیں تھیں پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی جو نون لیگ کے ایم پی ایس نے خالی کی تھی۔ ان میں سے جو نتائج تھے ان میں 7 نشستوں پر عمران خان خود امیدوار تھے، 6 جیت گئے، 1 ملیر کراچی سے وہ ہارے۔ پاکستان پیپلز پارٹی فتح یاب ہوئی۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی امیدوار تھیں، ان کو علی موسیٰ گیلانی نے شکست دے دی۔ یوں پیپلز پارٹی 2 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں جیت لیں۔ صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں پر مقابلہ تھا نون لیگ سے، اور نون لیگ نے شرکپور شریف کی صرف 1 سیٹ جیتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی خانیوال اور بہاول نگر چشتیاں کی دونوں سیٹیں اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ اس الیکشن میں میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے ووٹرز کا۔ 30.6% تھا ٹرن اوور ضمنی انتخاب کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 49.16% ووٹ حاصل کیے، نون لیگ نے 13.6% ووٹ حاصل کیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے 12.8% ووٹ حاصل کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو 8.6% ووٹ پڑے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی کو 6.3% ووٹ حاصل ملی، اور جو نئی جماعت ہے سیاست میں نووارد ہے تحریک لبیک، اس نے 3.8% ووٹ حاصل کیے۔ یہ تناسب تھا۔ اب بات کرتے ہیں لندن میں کیا ہوا۔ میاں محمد نواز شریف ان نتائج پر خوش نہیں، شدید برہم ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف اور دیگر قیادت سے شکست کی وجوہات پر رپورٹ مانگ لی ہے، اور پاکستان میں جتنی لیڈرشپ ہے انہوں نے براہ راست قرار دیا کہ ہم کیا کرتے، مہنگائی نے برا حال کر رکھا تھا، مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی ہماری الیکشن مہم میں شامل نہیں تھا، کسی نے آ کر جلسے میں کوئی خطاب نہیں کیا۔ دوسری جانب عمران خان جلسے پر جلسے کیے جا رہے تھے، پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ بانٹ کر بھرپور انداز میں الیکشن کی مہم چلا رہی تھی، اور ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے قیادت کے بغیر۔ طلال چودھری نے ایسا ہی کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی لیڈرشپ کے بغیر یہ الیکشن لڑا ہے، اور انہوں نے تو شہباز شریف کا ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کے بغیر یہ الیکشن لڑا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں لندن میں کیا ہوا۔ لندن میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت جو بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں، مریم نواز ہیں، جو ذرائع بتاتے ہیں جو وہاں اجلاس ہوا ہے، سارا ملبہ شکست کا ڈالا گیا ہے میاں شہباز شریف پر، ان کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ان کی بدترین کارکردگی کو ان انتخابات میں۔ اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئندہ مریم بی بی پارٹی کی قیادت سنبھالنے جا رہی ہیں۔ اس بدترین شکست کے بعد میاں شہباز شریف مائنس ہونے والے ہیں مفتاح اسماعیل کی طرح، ان کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے گا۔
कमान सौंपी जाएगी मरियम नवाज को, और पार्टी के अंदर एक धड़ा जो ये कहता है कि मरियम नवाज बेहतर अंदाज में पार्टी को चला सकती हैं। क्यों? कि वो क्राउड पुलर हैं, वो जुर्रत से बात करती हैं और पार्टी को अच्छे अंदाज में आगे ले जा सकती हैं। और नाज़रीन, अब ये भी कहा जाने लगा है कि आइंदा आम इंतखाबात की सूरत मियाँ शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नून लीग अपना उम्मीदवार नामजद भी कर सकती है। पार्टी के अंदर दरारें और उनकी खलीज बहुत बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा कि मौजूदा जो ज़िमनी इलेक्शन था, इसमें आपको पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमजा शहबाज का ही नज़र नहीं आया। मियाँ शहबाज शरीफ तो चलें अखलाकी ज़ाब्ता अखलाक के पाबंद थे इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि उनके पास ओहदा है। मरियम बीबी चुपके से पतली गली से निकलकर लंदन चली गई। इसके पीछे क्या वजूहात है? ज़राए बताते हैं कि नून लीग को जो इदारों ने रिपोर्ट पेश की थी वो ये थी कि जनाब, ज़िमनी इलेक्शन में आपको अवाम से कुछ नहीं मिलने वाला, नून लीग हारने जा रही है, इसलिए ये तजवीज़ दी गई थी कि आपकी फैमिली का कोई फ़र्द इस इलेक्शन की मुहिम में ना जाए अवाम के बीच। कल को आप ये कह सकते हैं, बरी ज़िम्मा खुद को करार दे सकते हैं कि जी मुख्तलिफ हीले बहाने हैं कि हम तो इलेक्शन कैंपेन में गए ही नहीं, अगर हम जाते तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। ये बयानिया बनाया जा रहा है अब इस शिकस्त के बाद। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं केपीके की जानिब, जहां पीडीएम की बड़ी जमातें हारी हैं, एएनपी हारी है और जेयूआई भी हारी है। अब हुआ क्या कि जेयूआई के जो कारकुनान थे उन्होंने मौलाना कासिम खान के हलके में तो वोट दिए, लेकिन जहां जहां जेयूआई के लोग एमल वली और बिलोर के हलकों में थे, उन्होंने एएनपी को वोट देने से इनकार कर दिया। और जब एएनपी को पता चला तो एएनपी के कारकुनान ने रद्द अमल के तौर पर मौलाना कासिम खान को वोट कास्ट नहीं किया, और अब खुलकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू हो गई है। एएनपी कहती है जेयूआई ने हमारे साथ हाथ किया, जेयूआई कहती है एएनपी ने हाथ किया, एएनपी कहती है कि पीडीएम की दीगर जमातों ने हमारे साथ हाथ कर दिया। तो ये जो बानमती का कुंबा जोड़ा गया था, अब इसकी दाल जूतों में बंटने लगी है। अभी से ये हाल है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर जो अब 12-13 जमातें मिलकर भी अकेले इमरान खान को शिकस्त देने में नाकाम रही हैं, तो अगर अगले इलेक्शन में ये जमातें अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ती हैं, तो फिर आप जो मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है उसको वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार बड़ा बेरहम है और कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं हुआ करता। बाप भाई भाई बाप के सामने और भाई भाई के मद्दे मुकाबिल आ खड़ा होता है। मरियम बीबी जब तख्ते पंजाब हमजा शहबाज को मिला तो खुश नहीं थी, और जब तख्ते पंजाब छिना तो वो खुश थी। उन्होंने कहकहे लगाकर सेलिब्रेट किया, और फिर नवाज शरीफ को खबर दी गई, उन्होंने फ़ोन करके मरियम बीबी को मना किया कि आप यूं मत करें। और नाज़रीन, अब मैं आखिर में आपको ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में कि इस ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में नून लीग लूज़र है, सरासर हसारा और घाटा उसके हिस्से में आया, और पीपल्स पार्टी जो है वो फ़ायदे में रही। 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए, दोनों जीत ली। वो कह सकते हैं कि जब हम आने वाले दौर में अपने आप को बेहतर करने जा रहे हैं। नून लीग की सियासत वो नीचे जा रही है, और इमरान खान को इस ज़िमनी इलेक्शन ने तक़वियत दी है, उनके बयानिए को, उनकी मकबूलियत और शख्सियत का ग्राफ बढ़ा है, और उनकी पार्टी को आवाम से पजीराई मिली है। कल तक जो दानिश्वर कहते थे कि इमरान खान ने जुआ खेला है सारी सीटों पर खुद को उम्मीदवार डिक्लेयर करके, लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि इमरान खान का वो फैसला साइब था। और नाज़रीन, ये मुश्किल तरीन फैसले वो लीडर ही कर सकता है जिसको इत्तमाद होता है कि वो अवाम में है, अवाम में से है, उसकी जड़ें अवाम में हैं। तो अब देखना ये है कि इमरान खान अब पूरे इत्तमाद हैं इस जीत के बाद, और क्या लॉन्ग मार्च की वो कॉल देंगे, जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब वो अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाले। तो क्या मुक़्तदर हल्के मुल्क को मज़ीद किसी सियासी बहरान से बचाने के लिए, जो बढ़कर अब मुआशी बहरान बन चुका है, क्या अवाम को हक़ राय दही देने के लिए फौरी तौर पर इस मुल्क में जनरल इलेक्शन का ऐलान करने वाले हैं? क्योंकि अब पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल यही बचा है कि बार बार अवाम ने
ضمنی انتخابات کی صورت اپنا مینڈیٹ دے دیا تو اب عوام کو یہ حق بھی دیا جانا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنی پرچی کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کی چابی سونپ دیں. یہی ایک واحد حل ہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ ضمنی الیکشن کے بعد پیش آنے والی سیاسی صورتحال پر. اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ملتی ہے تو میں اپنے کانٹینٹ کو آپ کے ذوق کے مطابق اور زیادہ بہتر بنانے میں ممید اور اس کو مد و معاون سمجھتا ہوں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.